무분별하게 과학적 정설로 여겨지는 진화론, 정말 과학적인 이론일까요? 이런 사회 병리 현상과 진화론은 어떤 관계가 있는 것일까요? 찰스 다윈의 진화론은 모든 것이 작은 먼지 같은 것에서 저절로 생겨나 긴 시간에 걸쳐 더 우수한 종으로 바뀌고 발전해왔다는 이론입니다. 인간은 가장 진화한 동물에 불과하고 약자가 밀려나는 것이 순리이기 때문에 앞서 살펴본 많은 사회 병리 현상이 묵인되는 것입니다. 인간과 모든 생물의 공통조상은 유인원과 파충류, 식물과 단세포까지 거슬러 올라간다는 것이 진화론입니다. 문제는 이런 이론들의 실체나 증거가 없다는 것입니다. 이런 사실은 진화론자들도 인정하는 것입니다. 한마디로 진화론은 인류의 기원을 풀기 위한 하나의 학문이며 믿음이 없이는 존재할 수 없는 이론입니다. 등이었습니다. Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can we just stop? I think. 진화론 자체가 어떤 방향과 목적이 없이 우연의 소산물로 가리키는 거니까 그걸로 인해서 은연중에 우리 젊은이들한테 소위 내가 어떤 목적을 갖고 살아야 하는가. 적게는 요즘에 우리 사회적으로 굉장히 지금 이슈가 되는 자살, 동성애, 왕따, 낙태, 물질 만능주의, 심지어 뭐 공산주의 문제, 인간 경시 풍조 사상 뭐 이렇게 그 끼친 영향은 매우 크다고 봅니다. A question people often ask is, does the Bible mention dinosaurs? You might expect that the Bible would mention the most impressive land-dwelling beasts of God's creation, since He created them on day 6 along with people. Indeed, in Job chapter 40, God directs Job to consider the crowning glory of his creation, Behemoth, as testimony to his creative power. Behemoth is described as a colossal beast, feeding on grass like an ox and living in marshes, with great strength in its loins and power in the muscles of its belly. Its bones are like tubes of bronze, and it has a tail that sways like a cedar. Certainly not a hippopotamus or an elephant, which have tails like a small piece of rope. The description in Job is consistent with the huge sauropod dinosaurs found in the fossil record, such as Apatosaurus or Brachiosaurus, which now appear to be extinct, but were still alive at the time of Job. Skeletons weren't discovered or assembled until the mid-1800s. And yet ancient people, such as the Incas of Peru, left behind painted and etched stones that depict dinosaurs and men together. How could this be possible? They used to swim. They used to fly. 이 남미에서 좀 올라가서 이제 멕시코의 아캄바로라는 지역에서 발견된 유물들인데 점토를 구워서 만든 어떤 형상들입니다. 근데 이 아캄바로 사람들은 잉카 사람들보다도 더 오래전 사람들인데 대략 예수님 오셨을 때쯤 살았던 사람들이거든요. 근데 이 사람들이 남겨놓은 이런 점토 유물들이 상당히 많이 발견됐습니다. 그 중에 이제 일부 희한한 동물들이 섞여 있는데 그 동물들이 바로 이런 것들입니다. 공룡 종류죠. 그래서 이 추피쿠아로 문명의 유물들인데요. 그래서 여기 이 돈 패튼 박사라는 이분이 직접 이 박물관을 찾아가가지고 이 점토로 만들어진 이 이상한 동물들을 사진을 다 찍어서 지금 인터넷에 올려놓았는데요. 이거 하나하나 보시면요. 그러니까 우리가 멸종했다고 알려진 다양한 종류의 동물들이 이런 동물들이 그리고 이제 람포링커스라고 해가지고 그 날아다니는 익룡 있죠. 익룡 종류도 발견되고요. 그리고 이제 이 사람들이 얼마나 사실적으로 정확하게 점토 모형을 만들어 놨냐면 이구아노돈이라는 공룡이 있는데 이 공룡이 꼬리를 수평으로 이렇게 치켜들고 살았다는 것을 최근에 와서야 알게 됐습니다. 옛날에는 그거 몰랐을 때에는
1800년대 처음 상상도를 그릴 때는 꼬리를 축 처지게 잘못 그렸거든요. 근데 놀랍게도 2000년 전 아칸바로 사람들이 이구아노돈이 꼬리를 수평으로 뻣뻣하게 이렇게 쳐들고 있는 모습으로 모형을 남겨놨어요. 그래서 요 머리 부분에 요 특징이 닮았죠, 여기. 그렇죠? 예. 그러니까 직접 살아있는 것을 보지 않고는 저런 그림을 그리는 것이 거의 불가능한 일입니다. Some walked around on just 2 feet, or the dinosaurs, big as trees. 근데 이제 이 티라노사우루스 렉스에 대해서 참 신기한 증거가 하나 발견되는데요. 미국의 이 잭 어너라는 공룡 연구하는 박사가 있는데 그 밑에서 일하는 메리 슈바이처라는 연구원이 티라노사우루스 렉스의 다리뼈 화석을 발견한 다음에 그 내부를 구조를 조사한다고 현미경으로 들여다보다가 뭘 발견했냐면 화석화되지 않은 이 티라노사우루스 렉스의 그 티슈, 그러니까 그 생체 조직이 발견된 겁니다. 돌처럼 단단하게 굳어 있지 않은 소프트한 부드러운 이 티라노사우루스의 그 생체 조직이 발견된 거예요. 근데 여러분 수천만 년 전에 멸종한 거라면 저런 증거가 남아있을 수 있겠어요? 없겠어요? 절대 불가능한 일입니다. 그렇죠? 심지어 적혈구 흔적도 발견됐는데 여러분 이 뼈 같은 것은 수천만 년 보존될 수 있지만 적혈구 같은 것들은 이 분자 결합 구조가 약하기 때문에 시간 지나면 자연 분해가 일어납니다. 그건 저 수천만 년 됐다면 절대로 남아있을 수 없는 그런 증거물들인데 놀랍게도 그게 발견이 된 겁니다. There are many physical evidences on Earth to contradict the billions of years that evolution teaches, like the red blood cells and hemoglobin that have been found in an unfossilized dinosaur bone. Evolutionists believe that dinosaurs died 65 million years ago, but discoveries like this one contradict that belief. The Bible says that land animals, which would have included dinosaurs, were made on day 6 of the creation week. There is no contradiction between what the Bible says and evidence that dinosaurs lived recently. 그리고요, 이 알라스카나 이런 지역에 가면요, 이 공룡의 싱싱한 뼈들이 발견됩니다. 화석이 아니라 뼈가. 그래서 이거 발견한 사람들이 표현을 해놨는데요. 이거 한번 해석해 보시죠. 해석은 쉬울수록 좋습니다. 싱싱하기를 어제 죽은 개뼈다구 같다. 뭐 이런 뜻입니다. 그래서요, 실제 이런 보고서들을 보면요, 1981년에 공룡 뼈들을 알래스카에서 발견했는데 이 관계자들이 처음에는 너무 신선해가지고 이 아메리칸 물소뼈 정도로 생각했다는 거예요. 설마 공룡뼈일 거라고 생각을 못했는데 나중에 자세하게 확인해 봤더니 뿔 달린 공룡, 오리주둥이 공룡, 작은 육식 공룡의 뼈라는 것이 확인된 거예요. 그러니까 공룡이 절대로 수천만 년 전에 죽은 게 아니라는 결정적인 증거들이 세계 곳곳에서 발견됩니다. 여러분, 이게 어떤 결과냐면요, 공룡의 뼈들을 탄소 동위원소 연대 측정법으로 측정을 해봤더니 그 결과값이 3만 년, 2만 년, 1만 년 이렇게 나온다는 얘기입니다. 저게 무슨 뜻이냐면요, 여러분 소위 그 탄소 동위원소라고 하는 이 원자량 14짜리 탄소, 이거 원래 탄소는 원자량이 12거든요. 근데 14짜리는 요건 이제 동위원소라 그래서 저것은 불안정하기 때문에 질소로 다시 돌아가 버립니다. 얘가 원래 출신이 질소입니다. 근데 잠깐 동안 탄소인 척 하는 애거든요. 근데 얘는 반감기란 얘기는 처음에 이만큼 있다가 절반 정도가 없어지는 데까지 걸리는 시간을 반감기라고 얘기하는데 이 탄소 동위원소는 반감기가 한 5,000년 정도밖에 안 됩니다. 그렇다는 얘기는 5만 년만 지나면 거의 다 없어진다, 그렇게 보셔도 된다는 얘기입니다. 그럼 생각해 보세요. 여러분 공룡뼈 속에 이렇게 탄소 연대 측정법으로 연대가 측정됐다는 얘기는 공룡뼈 속에 탄소 14가 들어있다는 얘기죠. 그렇죠? 근데 탄소 14가 들어있다는 게 무슨 얘기냐면 이 뼈가 수만 년 이상 된 게 아니라는 뜻이에요.